سرکاری ملازمین کے لیے خوشخبری، وفاقی کابینہ نے ہفتے کی چھٹی بحال کر دی۔ وزراء اور سرکاری افسران کے فیول میں 40% کٹوتی کی بھی منظوری۔ مارکیٹوں کی جلد بندش سے متعلق فیصلہ نہ ہو سکا، سب کمیٹی بنانے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس، لوڈ شیڈنگ کم کرنے کے طریقوں اور توانائی کی صورتحال پر بریفنگ دی گئی۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے میڈیا بریفنگ میں کہا، بجلی کی زائد طلب کو پورا کرنے کے لیے نصب شدہ صلاحیت کی کمی ہے، مسائل حل کر رہے ہیں۔ 15 جون کے بعد لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 3 گھنٹے ہو جائے گا۔ مارکیٹوں کی بندش سے متعلق تجاویز پر غور کے بعد اعلان کریں گے۔ ڈالر کا تگڑا وار روپے کو بے بس کر دیا۔ امریکی ڈالر ملک کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت میں 2 روپے 94 پیسے کا اضافہ 203 روپے کا ہو گیا۔ اوپن مارکیٹ میں 3 روپے مہنگا 204 روپے 50 پیسے کا ہو گیا۔ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے کہ ہر 4 گھنٹے کے بعد 1 گھنٹے کی لائٹ چلے گی، پریشان ہو گئے۔ رات کو بجلی چلی جاتی ہے، 2 ڈھائی گھنٹے چلی جاتی ہے۔ بڑی پریشانی ہو رہی ہے، نہ گیس آ رہا ہے نہ بجلی آ رہا ہے، لائٹ آ نہیں رہی، بہت برا حال ہے، کسٹمر ہم سے لڑ رہے ہیں، تنگی تو ہوتی ہے۔ ہمارا تو بزنس ہی ایسا ہے، فریزر نہ چلے تو خراب ہو جاتا ہے دودھ۔ جب لائٹ نہیں آئے گی ہم اپنا کیسے بزنس کریں گے؟ اور لوڈ شیڈنگ کی اذیت نے عوام کا برا حال کر دیا۔ بدترین لوڈ شیڈنگ جاری، بڑے شہروں میں برے حالات، کراچی سمیت دیگر شہروں میں دورانیہ 12 گھنٹے تک جا پہنچا۔ چھوٹے علاقوں میں 16 گھنٹے بجلی بندش کا عذاب، کاروبار شدید متاثر، گھریلو معاملات بھی بگڑنے لگے۔ بجلی کا شارٹ فال 7793 میگا واٹ تک جا پہنچا۔ لاہور میں لیسکو کا شارٹ فال 750 میگا واٹ ہو گیا۔ لیسکو ریجن میں 3.5 گھنٹے کا لوڈ شیڈنگ شیڈول جاری۔ حال ہے، فسکل سپیس کم ہے اور اس وقت ہمیں مزید زیادہ بہتر، اہم اور مشکل فیصلے کرنے کی ضرورت ہے۔ یہی تقاضا اس وقت حالات ہم سے کرتے ہیں، یہی تقاضا آپ ساری قوم ہم سے کرتی ہے۔ لیڈرشپ ہے بھی یہی کہ آپ مشکل وقت میں اچھے، بھلے وہ مشکل ہی فیصلے ہوں لیکن وہ فیصلے کر کے، تاکہ آئندہ آنے والے دنوں میں کوئی بہتری کی نوید مل سکے۔ اس صورتحال میں جب ڈکلائن ہو رہا ہو اور آپ ڈکلائن کو روکتے ہیں پھر اس کو امپروو کرنے کی طرف چلتے ہیں، تو اس پہ کابینہ کے اندر مکمل طور پہ وزیر اعظم صاحب بھی اور ساری کابینہ اس پہ متفق تھی کہ ہمیں، جس طرح مریم نے بھی بتایا آپ کو، کہ بہت سارے فیصلے وہ تھے جو آسٹیریٹی میئرز کے حوالے تھے، بہت سارے وہ ہے جو قوم کی عادات بدلنے کے حوالے سے، کابینہ کو اپنے آپ کو، گورنمنٹ کی پرفارمنس کو امپروو کرنے کے حوالے سے، اور اسی طرح پاکستان کے اپنے اس وقت دنیا میں اوورال جو انرجی ہے اس کی قیمت بہت بڑھ رہی ہے، اور خاص طور پہ کول کی، تیل کی، ان دونوں پہ انحصار کم کرنے کے لیے آج یہ بھی ایک فیصلہ ہوا، بلکہ اس کے اوپر وزیر اعظم صاحب آلریڈی ٹاسک فورس بنا چکے ہیں کہ لوکل کول کے استعمال کے جتنے بھی ذرائع ہیں، وہ تھر کول ہے یا ہمارا بلوچستان کا یا پنجاب کا یا ملک بھر میں جہاں بھی، اس کول کے استعمال کو جلد از جلد ہمارے جو پلانٹس ہیں ان کے اندر استعمال کیا جائے۔ اس میں پلانٹس کی کنورشن کے لیے وزیر اعظم نے چائنیز جو کمپنیز ہیں ان کے ساتھ بھی بات کی ہے، جاپنیز کے ساتھ بھی بات کی ہے، باقی لوگوں سے بھی وہ کر رہے ہیں تاکہ اپنے وسائل کے اوپر انحصار کیا جا سکے۔ اور آخری گزارش یہ ہے کہ اس میں ٹارگیٹڈ سبسڈی، یہی بنیادی طور پہ ایک اصول رکھا گیا تھا۔ این بلاک سبسڈی جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ وہ کون سی سبسڈی ہے جو لینڈ کروزر والے کو بھی دی جائے اور 70 سی سی موٹر سائیکل والے کو بھی دی جائے؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ 70 سی سی والا 1 لیٹر پیٹرول ڈلوائے اور اس پہ 80 روپے یا 100 روپے اس کو سبسڈی مل جائے، اور اسی کے ساتھ کھڑا ہوا لینڈ کروزر والا 100 لیٹر تیل ڈلوائے اور وہ 10,000 روپے کی سبسڈی لے کے چلے۔ یہ ممکن نہیں ہے، لہٰذا اس کو ٹارگیٹڈ سبسڈی کی طرف لے کے جانا ہے۔ اس وقت ہمارے کوئی 7 ملین کے قریب، اب 9 ملین کے قریب ہو جائیں گے BISP کے جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے بینیفیشریز ہیں، اور اس میں 7 ملین کا اور اضافہ کیا جا رہا ہے تاکہ ٹارگیٹڈ سبسڈی ان لوگوں تک جو اس سارے مہنگائی کی ویو سے یا عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں بڑھنے سے، یوٹیلیٹی بلز میں اضافہ ہونے سے جو ڈائریکٹلی ہٹ ہو رہے ہیں ان کو ریلیف دیا جائے، اور جو بندے جو کلاس سہ سکتی ہے ان کو سبسڈیز نہیں بلکہ
कि उनके ऊपर वो बोझ भी थोड़ा ट्रांसफ़र किया जाए जो कौम का बोझ है। इसी तरह मेरे ख्याल है यही पॉलिसी जो है वो अगले साल के बजट के अंदर भी रखी जाएगी कि हैव से कुछ लिया जाए और हैव नॉट्स की तरफ कुछ चीज़ें ट्रांसफ़र की जाए। यही फ़िलासफ़ी हमें आगे लेके बढ़ सकती है। बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। काबीना इजलास के हवाले से जो जामे ब्रीफिंग मुख्तसर वक्त में आपके सामने रखी गई है, उसमें यकीनन इस बात का भी इजहार किया गया है कि इस वक्त जो गैर मकबूल फ़ैसले हुकूमत कर रही है, नापसंदीदा फ़ैसले कर रही है, उसका ओनरशिप हम सब इत्तेहादी जमातें ले रहे हैं और हमारे पास इस वक्त इसके अलावा कोई चारा नहीं कि हम हंगामी तौर पर भी एक माशी प्लान दे रहे हैं और तवील मुद्दत माशी प्रोग्राम पर भी हम काम कर रहे हैं। उसके साथ साथ ज़िंदगी के हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाली तंजीमों को भी ऑन बोर्ड ले रहे हैं, चाहे वो माशी हवाले से हों, चाहे वो तालीमी हवाले से हों, या इसके अलावा भी जो शोबाजात है उनके तंजीमों को भी हुकूमत ऑन बोर्ड ले रही है, उनको सुन रही है। और इसके साथ साथ जो सूरत हाल है, जिस तरह कायरा साहब ने बहुत आसान करके आपके सामने रख दिया है, कौम के सामने रख दिया है कि जो सब्सिडी दी जा रही थी उससे फ़ायदे एक मखसूस तबके को ज़्यादा मिल रहे थे और मजमूई तौर पर आवाम को उस सब्सिडी का इतनी सहूलत नहीं मिल रही थी। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम टारगेटेड सब्सिडी की तरफ जाएं। और मैं इस बात का भी आपके सामने इजहार करना चाहता हूं कि हमारे पास ऑप्शंस थे कि हम फौरी तौर पर पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों को और दीगर कीमतों को फौरी तौर पर और भी कम करके इलेक्शन में चले जाते और शायद हमारी मकबूलियत में भी इजाफ़ा होता। तमाम इस वक्त जो हुकूमती जमातें हुकूमत कर रही हैं, लेकिन हमने इस पाकिस्तान की मईशत को और पाकिस्तान की जो इस वक्त सूरत हाल है, इंतज़ामी हवाले से भी, माशी हवाले से भी, सियासी हवाले से भी, अखलाकी हवाले से भी, उसमें हमने ये ओनरशिप कबूल की है और हम इस बोझ को उठाने के लिए मुत्तफ़िक और मुत्तहिद होकर। अभी आगे बढ़ेंगे। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का नैब अफसरान उनके बच्चों, बहन भाइयों और वालदैन के असासे डिक्लेयर करने का हुक्म। अहम और बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का नैब अफसरान उनके बच्चों, बहन भाइयों, वालदैन के असासे डिक्लेयर करने का हुक्म। PAC इजलास में नूर आलम खान और DG नैब सिंध के दरमियान तल्ख कलामी भी हुई। आपको आगाह करें कि DG नैब सिंध ने कहा, सर आपने नैब हुकाम के लिए जो परफॉर्मा फिल करने का हुक्म दिया है, ये परफॉर्मा कराने से पहले नैब के सारे अफसरान को मुलजिम डिक्लेयर कर दें। DG नैब सिंध की जानिब से ये आज इजलास में कहा गया। चेयरमैन PAC ने कहा, अच्छा तो आपको असासे डिक्लेयर कराने के हुक्म पर तकलीफ हो रही है। तल्ख कलामी भी हुई। नूर आलम खान ने कहा कि जो सवालनामा आप दूसरे मुल्जिमान को भिजवाते हैं वही अपने तमाम करीबी रिश्तेदारों को भी भेजें। अगर हम एहतसाब के लिए तैयार हैं तो फिर नैब के अफसरान को भी अपना जवाब देना होगा। नूर आलम खान की जानिब से कहा गया। PAC ने नैब अफसरान की तनख्वाहों और मराद की तफसीलात भी तलब कर ली हैं। नैब अफसरान के ज़ेर इस्तेमाल गाड़ियों की तफसीलात भी तलब कर ली गई हैं। अहम खबर आपसे शेयर कर रहे हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का नैब अफसरान उनके बच्चों, बहन भाइयों, वालदैन के असासे डिक्लेयर करने का हुक्म। PAC इजलास में नूर आलम खान और DG नैब सिंध के दरमियान तल्ख कलामी हुई। डॉलर का तगड़ा वार रुपए को बेबस कर दिया। अमरीकी डॉलर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया।
गया। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कीमत में ₹2.94 का इजाफा। डॉलर का तगड़ा वार रुपए को बेबस कर दिया। अमेरिकी डॉलर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कीमत में ₹2.94 का इजाफा ₹203 का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर ₹3 महंगा ₹204.50 का हो गया। डॉलर का तगड़ा वार रुपए को बेबस कर दिया। अमेरिकी डॉलर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कीमत में ₹2.94 का इजाफा। लोड शेडिंग की अजियत ने आवाम का बुरा हाल कर दिया। बदतरीन लोड शेडिंग जारी, बड़े शहरों में बुरे हालात। कराची समेत दीगर शहरों में दौरानिया 12 घंटे तक जा पहुंचा। लोड शेडिंग की अजियत ने आवाम का बुरा हाल कर दिया। बदतरीन लोड शेडिंग जारी,